को कूटे कूटे न सोए, जो मन को कूटे मन कूटे तो जम ते छूटे, मन कूटे तो जम ते छूटे। कूटे न सोए, जो मन को कूटे मन कूटे तो जम ते छूटे, मन कूटे तो जम ते छूटे, मन कूटे तो जम ते छूटे। गुरु प्यारी साध संग जी, गुरु महाराज की बख्शी हुई फतेह कबूल करो जी। सारे जने आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारिओ, सिंह ट्रैवल चैनल में आप सब का स्वागत है। जिस तरह तुम सारे जानते हो कि आप वख-वख इतिहासिक गुरुद्वारों के दर्शन करवाने हैं। अज असी पहुँचे आ पिंड भाई रूपे, जिला बठिंडा। इत्थों के कुशरी जत्थे के संचालक भाई बलजिंदर सिंह जी बगीचा वो साडे नाल हन ते सानू गुरुद्वारा काले बाग का इतिहास सरवण कराउणगे। बलजिंदर सिंह जी, वाहे खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगतां नूं इतिहास का सरवण कराओ जी। देश विदेश विच सिंह ट्रैवल्स के सारे दर्शकों नूं प्रेम सत्कार सहित गुरफतेह की सांझ करते हैं जी। गज वज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत धन्यवाद करते हैं सिंह ट्रैवल्स के सारे प्रबंधक साहबानों का, जो इतिहासक गुरुद्वारा साहब की यात्रा के तहत अज भाई रूपा नगर जिला बठिंडा, जिथे मीरी पीरी दे मालक दल पंजन गुरसूरमा वड़ जोधा वो परोपकारी साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी के चरण छोह प्राप्त पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा साहब श्री काले बाग साहब, जिस स्थान की बड़े लंबे समय तो बहुत सत्कारयोग संत बाबा रेशम सिंह जी कार सेवा वाले ये इस स्थान की सेवा निभा रहे हैं। सो साध संगत जी, ये स्थान जिहड़ा है साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी चरण छोह प्राप्त स्थान है। उस समा जदों सतगुरु जी लला बेग दे नाल महराज की धरती ते युद्ध करके उतों वापसी दे समय जदों इस रास्ते तो आए तो सतगुरु जी इस स्थान ते पहुँचे जिथे उस टाइम बहुत संघना जंगल सी, बड़े झाड़ सन और सतगुरु जी अपने नाल जेड़े कुछ सिख ते कुछ मुसलमान जेड़े इस युद्ध दे विच जख्मी होए, उन्होंने इस स्थान ते, क्योंकि इस स्थान ते धन बाबा भाई रूप चंद जी उन्हों का पावन पवित्र नगर भाई रूपा नगर है, जिस तो तकरीबन नगर तो 1.5 किलोमीटर साइड ते ये स्थान है, जिथे सतगुरु जी के समय की वो पुरातन खूही भी आज सबायमान है। साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने आन के जदों महराज तो इत्थे आन के पड़ाव किया, जेड़े रस्ते दे विच युद्ध दे विच जख्मी होए जेड़े सूरमे सन, वो सतगुरु जी ने ये नहीं देखा भी ये साडी फौज का है या दुश्मन की फौज का है। सारिਆਂ ਨੂੰ लिया के इत्थे उन्हां दी मलम पट्टी की, उन्हां दा इलाज किया और इत्थे ही बाबा भाई रूप चंद जी अपने समुचे परिवार समेत सतगुरु जी नूं गुरु घर लिजाण वास्ते अंदर नगर दे विच लिजाण वास्ते अगे पहुँचे सत्कार दे लई। बेशक बाबा भाई रूप चंद जी की जिहड़ी ड्यूटी सी गुरु का लंगर छकाउण दी सी, सतगुरु जी साहिब श्री गुरु हरगोबिंद पातशाह जदों भाई बिधि चंद जी दोने घोड़े इत्थे लैके आए तो आउण लगे, सतगुरु जी नूं उस महान बरकतां नूं दस के आए सी भी ये घोड़े गुरु घर दे ने
ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਰੂਪੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆਂ ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫੌਜ ਆਊਗੀ, ਯੁੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਢਿੰਗੋ ਜੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਖੋਏ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਲਾ ਬੇਗ 35,000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਏ ਜੋਧ ਜੀ ਜਿਹੜਾ 1,000 ਯੋਧਾ ਔਰ 4,000 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇ ਕੁੱਲ 5,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 35,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਾ ਬੇਗ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਵਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਵੱਧ ਤੇਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਲਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਘਲੇ ਜੰਗਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਲੇ ਝਾੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਸੰਘਣੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਨੇ ਹੀ ਹਨੇਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸੰਘਣੇ ਜਿਹੜੇ ਝਾੜ ਸਨ, ਦਰਖਤ ਸਨ। ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰੁਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਾਏਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਆਕਾਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਗਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਹੋਰੀ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਨ ਹੈ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚਰਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਫਟ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਮ ਸਨ, ਕੀੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੁੜਕ ਕੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਇਹ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਬੈਠਾ, ਗੁਰੂ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਰਾਪ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨੀ, ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕੀੜੇ ਦੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਏ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੇ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਖੰਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੱਸਿਆ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਸਵਾਏਮਾਨ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਖੂਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਏਮਾਨ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਰੂਪ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਵਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ
ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹਨ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਆਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਕਦੇ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।